ओम शांति। आज साकार महावाक्य 17/9/2025। मधुर संतान माने जोग द्वारा सतु प्रदान हेबा सहित पाठपढ़ा द्वारा धन रोजगार करी जमा करने को हेब। पाठपढ़ा समय बुद्धि इयाड़े सियाड़े न जाओ। प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वारियर्स अर्थात अपरिचित दक्ष सैनिक मानकर केउं विजय सुनिश्चित अटे एवं काहींकी? उत्तर, तुमे माने माया उपरे विजय प्राप्त करने जो पुरुषार्थ करुछ, तुमर लक्ष्य रही जे आमे रावण ठारू निजर राज्य निश्चित नेबु। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତୁମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ମନ୍ମନାଭବର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ତୁମେମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। गीत अच्छी मुखड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। मधुर संतान माने सम्मुखरे बसिला बेले बुझुचंती जे वास्तव में आमर कौनसी साकार शिक्षक नाहांती। आमको ज्ञानर सागर बाबा पढ़ाउछंती। एहा तो पक्का निश्चय रही जे से आमर पिता मध्य अटंती। जेबे पढ़ुछु तेबे पाठपढ़ा प्रति ध्यान रहुछि। छात्र स्कूल बसिथिबा बेले शिक्षक ही मने पड़ी थांती, बापा मने पड़ी न थांती, काहेकि ना स्कूल रे बसिछंती। तुमे मध्य जानिछ जे बाबा शिक्षक अटंती। नाम को धरी रखिबार नाही, ध्यान रखिबाकू हेब। आमे आत्मा बाबांक ठारू शुणुछु। एपरि तो केबे हेउ ही नाही, ना सत्ययुग ना कलिजुगरे हेउछि। केवल थरे मात्र संगम रे ही हेउछि। तुमे निजको आत्मा बोली भावुछ। आमर बाबा वर्तमान शिक्षक अटंती, काहेकि ना पढ़ाउछंती। उभय काम କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। आत्मा शिव बाबांक पाखरे पढ़ुछि। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। आत्मा पढ़ुछि, परमात्मा पढ़ाउछंती। एथिरे आहुरी अधिक फायदा रहिछि, कारण तुमे सम्मुखरे अछ। अनेक संतान भल भावरे मने पकाई थांती। कर्मातीत अवस्थारे पहुँचिले जेपरि पवित्रतार शक्ति मिलिथाए। तुमे जानिछ शिव बाबा आमको पढ़ाउछंती। तुमर ଏହା ଯୋଗ सहित रोजगार ମଧ୍ୟ अटे। आत्मा को ही सतप्रधान हेबाकू पड़िबो। तुमे सतप्रधान हेबा सहित धन मध्य नेउछ। निजको निश्चय आत्मा भाविबाकू हेब। बुद्धि विव्रत हेबा अनुचित। एठारे बसिला बेले बुद्धि रे रहुजे शिव बाबा पढ़ाइबा पई शिक्षक रूपरे आसीछंती। से ही ज्ञानर सागर अटंती, आमको पढ़ाउछंती। बाबांको मने पकाइबाकू हेब। आमे मध्य स्वदर्शन चक्रधारी अटु, लाइट हाउस मध्य अटु। गोटे आखिरे शांतिधाम, अन्य आखिरे जीवन मुक्तिधाम रहिछि। एही आखिर कथा नुहे, आत्मार तृतीय नेत्र कथा कहुछि। एबे आत्मा माने शुणुछंती। जेबे शरीर छाड़िबे तेबे आत्मारे ही संस्कार रहिबो। एबे तुमे बाबांक सहित जोग लगाउछ। सत्यजुगर आरंभ करी तुमे वियोगी थिल, अर्थात बाबांक सहित जोग नथिला। एबे तुमे बाबांक समान जोगी हेउछ। ईश्वर जोग शिखाउछंती, सेतिपई तांको जोगेश्वर कहा जाउछि। तुमे मध्य जोगेश्वरंकर संतान अट। तांको जोग लगाइबार नाही, से जोग शिखाउथिबा परम पिता परमात्मा अटंती। तुमे जणे जणे जोगेश्वर जोगेश्वरी हेउछ, पुणी राज राजेश्वरी हेब। से हेउछंती जोग शिखाउथिबा ईश्वर। निजे शिखु नाहांती, शिखाई थांती। श्रीकृष्णंकर ही आत्मा शेष जन्म जोग शिखी पुणी श्रीकृष्ण होउछंती। सेतिपई श्रीकृष्ण को मध्य जोगेश्वर कही देउछंती, काहेकि ना तांकर आत्मा एबे राजयोग शिखुछंती। जोगेश्वरंक ठारू जोग शिखी कृष्ण पद पाउछंती। बाबा एहांकर नाम पुणी ब्रह्म रखिछंती। प्रथमे तो लौकिक नाम थिला, पुणी मरजिबा अर्थात बुद्धि रे दुनिया रू मरीगले। आत्मा को ही बाबांकर हेबार अछि। बाबांकर हेल अर्थात पुरुणा दुनिया रू मरीगल ना। तुमे मध्य बाबांक द्वारा जोग शिखुछ। एही संस्कार द्वारा तुमे शांतिधाम को जाउछ। पुणी प्रारब्ध नुआ पाठ दृश्य उद्भासित हेब। सेठारे एही सब कथा मने रहिब नाही। एकथा वर्तमान बाबा बुझाउछंती। एबे अभिनय पूरा हेउछि, पुणी नुआ रूपरे आरंभ हेब। जेपरि बाबांकर संकल्प उठिला जे मु जीवी, तेणु बाबा कहउछंती मु आसुछि एवं मोर बाणी सुनाइबा पई आरंभ होई जाइछि। आत्मा परम धाम रे तो शांति रे रहुछंती। पुणी ड्रामा अनुसार तांकर पाठ आरंभ होई जाउछि। आसिबार तो संकल्प उठुछि, पुणी एठाको आसी अभिनय करुछंती।
ତୁମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଶୁଣୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସମୟ ଆସିବ ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜକୀୟ ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଠାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ବସି ଶୁଣିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ଗରିବ ହୋଇଯିବେ, ପେଟ ପିଠିରେ ଲାଗିଯିବ। ଏହିପରି ବିପଦ ଆସିବ, ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ସାରା କ୍ଷେତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ଆସିବ, ବିନାଶ ତ ହେବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେପଟେ ବମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଦି ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାହସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା, ତାଙ୍କୁ କେହି ହଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମୟ ପୁରା ହେଲେ ସ୍ୱତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମକୁ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଆଦି ସେଠାରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗର ନିକଟତର ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଚାଲିବି। ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ପାଠ ପୁରା ହେଲେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମର ସତ୍ୟଯୁଗର ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ବହୁତ କୁଶଳ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ମାୟା ଉପରେ ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ଏଥିରେ ହିଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛୁ, ଏହା ସୁଖଧାମ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଦୁରାବସ୍ଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ତ ଆହୁରି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ, ଏବେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛ। ଶେଷରେ ତ ତୁମର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ। ହାହାକାର ପରେ ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଘିଅର ନଦୀ ବହିବ। ସେଠାରେ ଘିଅ ଆଦି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଗାଈ ରହିବ। ତୁମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବାବା ଆସି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ଆସିକରି ବୁଝ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିଲେ କହିବେ ଯେ ଏବେ ଲୌହ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। କେହି କେହି ତ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଅଟେ, ଏବେ କିପରି ରିପିଟ୍ ହେବ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର ଇତିହାସ ତ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି କେବେ ହେବ। ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସହିତ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷାତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବ। ବାବା କୌଣସି ହିଂସା କରାଇବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ମାରିବା ହିଂସା ଅଟେ ନା, କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଂସା। ଏବେ ତୁମେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହେବ। ସେଠାରେ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଯୋଗବଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଲଢ଼ାଇ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅହିଂସାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଯୋଦ୍ଧା। ଅଜଣା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା। ତୁମକୁ କେହି ଯୋଦ୍ଧା ଭାବିବେ କି? ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ମନା ଭାବର ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ପାଇଲ, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ତ ଦରକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ପୁଣି କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଚରିତ୍ରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭଲ, ଆହୁରି ଭଲ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ତିନି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ନା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କାହାର ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି ହେଉଛି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା।
ବାବା ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକତ୍ର ଚାଲୁଛି, ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ମରଯିବା ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛି। ଇଏ ମଝିରେ ଦଲାଲ ଅଟନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପତିତମାନଙ୍କର ପତି ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପତିମାନଙ୍କର ପତି ଶିବ ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଛି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ୟାଦ କର। ଆମେ ଆତ୍ମା ନିଜର ପାଠ ପୁରା କରି ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହେବ। ଏଠାରେ ହୀରା ନୀଳା ଆଦି କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି? ଯେଉଁ ସବୁ ଖଣି ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଖଣିରୁ ଖୋଳି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଚାର କର, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ହେବ ନା? ଆଲୋକ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ରହିବ। ଏଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ହେଲିକପ୍ଟର ଥିବ, ବଟନ ଦବାଇଲେ ଚାଲିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କେବେ ମେସିନ୍ ଆଦି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍କୁଲକୁ ଅଥବା ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଏହାଠାରୁ କମ୍ ସୁବିଧା ରହିବ। ତୁମ ପାଇଁ ସେଠାରେ ସବୁ ସୁଖ ରହିବ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମାୟାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ଅନ୍ତିମ ପମ୍ପ। ଲଢ଼େଇରେ ଦେଖ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। କେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ, କେଉଁଠି ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ରହିବ। ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କୌଣସି କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଗଙ୍ଗାରେ ସାରା ସହରର କେତେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି। ବମ୍ବେର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସାଗରରେ ବହିଯାଉଛି। ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛ। ହୀରା ମଣିର ମୁକ୍ତା ସୁଖ ତ ରହିବ ନାହିଁ। 3/4 ଭାଗ ସୁଖ, ବାକି 1/4 ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଅଧା ଅଧା ହେଲେ ପୁଣି ମଜା ରହିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖୀ ରହିଥାଅ। ପଛରେ ମନ୍ଦିର ଆଦିକୁ ଆସି ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲ, ତେଣୁ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ମାତା ପିତାଙ୍କର ପଦବୀ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଗାୟନ ରହିଛି, ଖୁସି ପରି ଖୋରାକ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ, ଏତିକି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଭିନେତାମାନେ ତଳେ ଆସିଗଲେ। ବାବା ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏସବୁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ତୁମେ ଯେତେ ୟାଦରେ ରହିବ ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ଶିଖାଇଲା ବାଲା ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ପଚାରୁଛ, ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କେତେ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମୋତେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ରଥ ଦେଉଛି, ସେ ରଥ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ନ ଖୁଆଇବେ? ଇଏ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଅଶ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଘୋଡ଼ା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଅଟେ। ଏହି ଖ୍ୟାଲ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ। ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଫାଇଦା ରହିଛି। ଭଣ୍ଡାରରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ନିଜେ ବି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତେଣୁ ଏହିପରି ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଫାଇଦା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଓ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏହାଙ୍କର ବେହଦର ସେବା ଅଟେ। ତୁମେ ହଦର ସେବା କରୁଛ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାଙ୍କୁ ପଦ ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି କର। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବିନା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବଶୀଭୂତ ହେବା ମୁସ୍କିଲ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନାଁ ପାର ହେବ, ଏକଥା ଶିବ ବାବା ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରଚିବା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଅଥବା ଚାଲିଚଳନର ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହି ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସ୍ମୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ତ୍ୟାଗ କରି ନିକ୍ରୋଧୀ ହେଉଥିବା ନିର୍ମାଞ୍ଚିତ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି କାରଣ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କେହି ମିଛ କଥା କହିଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମର ଗ୍ଳାନି କରିଥାଏ। ଏହି 2ଟି କଥା ହିଁ କ୍ରୋଧକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ମାଣଚିତ୍ର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅପକାରୀର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କର। ଗାଳି ଦେଲା ବାଲାକୁ ଗଳାରେ ଲଗାଅ, ନିନ୍ଦା କରିଲା ବାଲାକୁ ନିଜର ସଚ୍ଚା ମିତ୍ର ମନେକର, ତେବେ କୁହାଯିବ କମାଲ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଦେଖାଇବ ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମୌଜର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାୟାର ଅଧୀନତାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏବେ ଲଗନ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଏବେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୋଇ ଅସୁରୀ ସଂସ୍କାର, ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ସବୁକିଛି ଭସ୍ମ କର। ଯେପରି ଦେବୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଜ୍ୱାଳା ଦ୍ୱାରା ଅସୁରମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅସୁର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିର ସ୍ମାରକୀ। ତେଣୁ ଏବେ ଏଭଳି ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ସଂସାର ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।